घर अगर जनानी टाइम ना दे तो जने ने बाहर जाके ही मूँह मारना, उन्होंने बाहर भावें कोई छिछरा ही लभ जे ना उन्हें वह भी खा जाना। ज़ाहिरी गल है जवान बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहता मेरी शादी हुई सी ते मैं इत्थे यूरोप पहुंचा सा, कहता मेरा एक ख्वाब भी सी कि मैं इत्थे यूरोप पहुंचा तो इत्थे सैट होवां। कहता कुड़ी दी पैदाइश जिहड़ी है वो यूरोप दी सी। कहता मैं जिसले इत्थे पहुंचा तो कहता उहदे नाल आके रहा तो कहता मेरा तो उहदा ज़हन नहीं सी मिलदा। कहता ज़ाहिरी गल है मैं जवान जहान आ, मेरा तो दिल करता सी कि दिहाड़ च 2-3 वारी वो मेरे को लम्मी पवे, लेकिन कहता वो मैनू इतना टाइम नहीं सी देंदी। हालांकि नवीं शादी हुई सी, कहता कदे 15 दिन बाद कदे महीने बाद। कहता साढ़े बच्चे भी कोनी सी, पिछों भी घरों फोन आंदा सी कि कोई आसमीद लगी है कि कोनी। कहता मैं क्या नहीं ये कोनी आसमीद लगी। कहता दिल बड़ा दुखदा सी कि करदी की है मेरे नाल। कहता मैं अगू सोचा कि चलो मैं टैक्सी का लाइसेंस ही कर ला। मैं उन्होंने आख्या कि तेरे को पैसे है ने मैनू दे, मैं लाइसेंस कर ला। उन्हें आख्या नहीं तू अपने कमा ते लाइसेंस कर, मैं तेनू पैसे को नहीं देने। कहता मैं बहरहाल फिर काम करदा सी ते जेड़े पैसे ने नाल मैं जेड़ा टैक्सी का लाइसेंस करना शुरू कर दिता। कहता जिसले मैं टैक्सी का लाइसेंस कर लिया फिर उस तो बाद मैनू आदि है कि जेड़े तू पैसे कमाने मैनू लिया के दिया कर। कहता मैं क्या मैं तेनू क्यों देने ने, मेरे माँ प्यो ने पिछे उन्होंने मैं देने। उन्हें आख्या नहीं तू घर का रेंट भी देना करना है, तू खर्चा भी इत्थे ही देना करना है। जिसले तू टैक्सी का लाइसेंस करदा ने उसले मैं तेनू कुछ भी नहीं आख्या, खर्चा सारा मैं देंदी रही हाँ। कहता मैं उन्होंने आख्या हाला मैं दे दिया करांगा। कहता मैं सोचा चलो ज़्यादा टाइम ला करांगा, चलो अपने घरदियां नूं ते खुश रखना है। लेकिन कहता असल गल ऐ सी कि जिसले बैड ते जांदे सां वो मैनू टाइम को नहीं सी देंदी। बड़ी वारी मैं उहदे नाल लड़िया कि मेरी तेरी शादी हुई है तू इस तरह ना कर, असी बच्चे भी ते करने ने। वो कहती है मैं ये सोचांगी बच्चों के बारे, फिलहाल जड़ा मेरा कोई इरादा नहीं है। कहता इस गल तू लड़ के ते कई बारी मैं घरों जड़ा बाहर निकल जाता सा, जाके बाहर जड़ा कई बार मेरी अखां च अथरू आ जाते सी कि मेरे नाल करदी की है पई। मेरा तो दिल करता कि मैं इहदे कोल लेटां गप लावां, कोई आपे जड़ा रिलेशन बनन। कहता लेकिन वो इस पासे नहीं सी आ रही। बहरहाल कहता एक दिन जड़ा साडी लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। कहता मैं जड़ा वो काबू तो बाहर हो गया सा। जिसले बैठ ते मेरा दिल सी कि मैं ज़बरदस्ती भी इहदे नाल करना पवे ना तो मैं फिर भी कर लवां, लेकिन कहता वो मेरे नाल गुस्सा कर गई तो मेरे मूँह ते चंड मार गई। कहता जिसले उन्हें चंड मारी ना मेरा दिल किया कि अगू मैं भी मारा, लेकिन सोचा ये कि मेरे को पेपर पक्के नहीं है, जे मैं कोई हरकत की ये ना होवे काम जड़ा वो वध जे। कहता मैं फटफट बाहर निकलिया तो कहता निकल के टैक्सी अपनी लई तो कहता मैं समुंदर ते पहुँच गया। कहता एक कोको कोला पिया सी विच जड़ा टैक्सी दे, कहता वो मैं चुकिया तो तुर गया सीधा उत्ते समुंदर ते रेत ते जाके बह रहा। तो कहता मेरिया अखां च अथरू आ गए कि मैं कित्थे आके फस गया। कहता मैं पिछे भी नहीं सी जा सकता, ज़ाहिरी गल है जो कुछ मेरे नाल हो बैठा सी। बहरहाल कहता मैं जिसले उत्थे बैठिया तो कहता मैं रोन लग पिया। कहता इतनी देर नूं मैं तकना पिया तो एक बुढ़ी माई जिहड़ी है ना कहता उन्हें हत्थ च तौलिया फड़िया तो कहता उहदे कोल टुरन भी नहीं सी हुंदा पै रेत ते। कहता टुरदी टुरदी इत्थे मेरे कोल आके उन्हें तौलिया पा लिया। कहता तौलिया पा के ते उत्थे वो लेट गई सारे कपड़े ला के। कहता मसां उहदियां ते किस्तां ही खत्म होईयां सी, इतनी बुढ़ी सी। बहरहाल कहता मेरे को लेट गई। कहता थोड़ी देर बाद उन्हें आपू मैनू बुलाया, हाय किया। कहता मैं भी अगू उन्होंने हाय किया। कहता अगू मेरे नाल गल्लां बातां करन लग पई, तेरा नां की है। कहता मैं नां उन्होंने अपना दस्सिया, किहड़े मुल्क दे। कहता मैं दस्सिया कि मैं फलाने मुल्क दा। कहंदी अच्छा अच्छा। कहता अगू मैं भी जिहड़ा उहदे नाल गलबात करन लग पिया कि तू सुना तेरा हसबैंड है। वो कहंदी नहीं मेरा हसबैंड जिहड़ा वो फोत हो गया। कहता ज़ाहिरी गल है बुढ़ी सी। कहता उहदा हसबैंड फोत हो गया। कहता मैं क्या तेरे बच्चे है ने। उन्हें आख्या बिल्कुल मेरी एक बेटी है तो वो जिहड़ी है वो किसी नाल रहिंदी अपने बॉयफ्रेंड नाल, वो मेरे नाल नहीं रहिंदी। कहता मैं क्या तू कल्ली अपार्टमेंट च रहनी है, तेनों कोई मसला नहीं होंदा। वो आंदी मैं के करा फिर लाइफ तो गुजारनी है। कहता इतनी देर में उन्हें कपड़े शपड़े कौन सी पाए। कहता उठ के बह गई मेरे को बिल्कुल नेड़े आके जड़ा ना वो बह गई। कहता मेरा भी थोड़ा दिल जड़ा ना वो फिसल गया, हालांकि मैं कदे इस तरह का गलत काम नहीं सी कीता। कहता नाल ही उन्हें मेरा हथ फड़ लिया। कहता मेरा हथ फड़ू तो मैं भी हथ छड्डाया को ना। कहता मैं भी ओहदियां जड़ा राम सकून दा सुन ला। कहता ज़ाहिरी गल है मैं भी बड़ा दुखी सा, जनानी नालों बैठ तो उठ के आया सा, उन्हें मेरे मूँह ते चंड मारी सी। कहता वो मेरे नाल गप्पां शप्पां लाण लग पई। कहता लांदे लांदे मैनू कहंदी है कि चल मेरे अपार्टमेंट च चलीए। कहता मैं क्या पहला तो आख्या मैं क्या सही है कोई मसला नहीं। कहता पहला मैं दिल च सोचा कि मैं ना कर दियां, लेकिन कहता फिर मैं क्या चलो चलने खैर ही है, ये नहीं तो माई चलेगी।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟੂਪਿਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫ਼ੋਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਾ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਕਾਈਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛੀਕ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਛੀਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕ ਨੱਸ ਜਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਦਿਹਾੜ ਰਾਤ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਸੇ ਮੈਂ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਢੇਰ ਆਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲਵਾਂ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ
ਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਾਕਈ